ایسوسیشن اور آل پاکستان کلرکس ایسوسیشن یعنی ایپٹا کے دونوں تنظیمیں شامل ہیں۔ ان تمام تنظیموں پر مشتمل ہماری بلوچستان ایجوکیشنل امپلائیز ایکشن کمیٹی نے صوبائی حکومت کے آئین و قانون سے متصادم اقدامات کے مختلف پہلوؤں پر طویل غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے بنیادی انسانی حقوق اور آئین پاکستان میں دی گئی ضمانت سمیت دیگر تمام حقوق سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم نے متفقہ طور پر طے کیا ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری صاحب اور دیگر حکام سے مل کر ان سے اس اہم مسئلے پر بات کریں گے۔ ہم سیاسی و مذہبی جماعتوں، تمام ملازمین کی تنظیموں، وکلاء برادری، سول سوسائٹی کے نمائندوں سے مل کر اس صورتحال پر ان کو اعتماد میں لیں گے اور ہر سطح پر اپنے جمہوری، آئینی، قانونی اور بنیادی انسانی حقوق بروئے کار لاتے ہوئے پرامن اور جمہوری احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ اس سلسلے میں ہم تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں پریس کلبوں کے سامنے اس ایکٹ کے خلاف احتجاجی مظاہرے کریں گے اور آنے والا جو بھی سیشن ہوگا اسمبلی کا، آمدہ صوبائی اسمبلی کے اجلاس کے دوران صوبائی اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے۔ چونکہ حکومت کا یہ اقدام ہمیں ایک منظم سازش کا حصہ معلوم ہوتا ہے اور خدشہ ہے کہ اس ایکٹ کی آڑ میں حکومت تعلیم کے شعبے کو پرائیویٹائز کرنے، اسے غیر پیشہ ور لوگوں کے حوالے کرنے اور غیر ملکی این جی اوز اور ڈونرز کے منشا پر چلانے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اس لیے ہم اس حوالے سے کسی قسم کی مفاہمت نہیں کریں گے اور ہمارا یہ نکاتی ایجنڈا اس مجوزہ ایکٹ کی واپسی کا ہوگا۔ اس مطالبے پر عمل درآمد تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا، چونکہ حکومت کا اگلا نشان ہدف محکمہ صحت کے تمام ملازمین ہیں۔ لہذا محکمہ صحت سمیت جتنے بھی محکمے اور شعبے ہیں، ان سے وابستہ ملازمین تنظیموں سے بھی ہمیں یہی امید ہے کہ وہ اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیں گی تاکہ ہم بھرپور اور مؤثر انداز میں اور پرامن جمہوری احتجاجی تحریک کے ذریعے اس ایکٹ کی واپسی کا مطالبہ منوا سکیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تعارف یہاں پہ آپ بھی اپنا تعارف کرائے اور تنظیم کے ساتھ کریں۔ آغا صاحب میرا نام ہے، بلوچستان پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں اور اس ہماری جو کمیٹی بنی ہے اس میں میں وائس چیئرمین ہوں۔ حبیب الرحمان مردان زئی چیئرمین گورنمنٹ ٹیچر ایسوسیشن اور چیئرمین ہمارا بلوچستان ایجوکیشن جو ہماری یہ امپلائیز ایکشن کمیٹی ہے اس کا بھی چیئرمین ہے۔ محمد عامر صوبائی صدر وطن ٹیچر ایسوسیشن بلوچستان اور چیف امپلائیز کے وائس چیئرمین۔ نثار احمد بری صوبائی جنرل سیکرٹری ہے۔ محمد اسلم بازئی صوبائی جنرل سیکرٹری وطن ٹیچر ایسوسیشن۔ محمد قاسم خان کاکڑ صدر سیساب بلوچستان سیکرٹری جنرل امپلائیز۔ یونس کاکڑ سینئر وائس پریزیڈنٹ بلوچستان صدر بلوچستان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور بلوچستان ایجوکیشنل امپلائیز ایکشن کمیٹی کے ڈپٹی سیکرٹری۔ آپ نے وہ ایکٹ پڑھا ہے جو جی پڑھا ہے۔ اس میں کیا غیر آئینی شک ہے؟ دو تین چیزیں ہیں۔ نمبر ون، مختلف بات کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تعلیم جو ہے، شعبہ علم جو ہے، یہ ایک سوشل سیکٹر ہے پوری دنیا کے اندر۔ اس کو کہیں پہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ تعلیم کو لازمی سروسز میں ڈالا گیا ہو۔ اس ایکٹ کی سب سے بڑی بدنیتی یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن کے سیکٹر کو لازمی سروسز میں ڈال رہے ہیں، نمبر ون۔ نمبر ٹو، آپ پھر اس میں جب لازمی سروسز ایک محکمہ ہوتا ہے یا بنتا ہے تو اس میں ایک بات ہو جاتی ہے کہ اس میں تمام یونینز پہ پابندی لگ جاتی ہے۔ آپ کے ہاں جو پیراملٹری کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، میں اس کی طرف اس کے نام نہیں لوں گا، اس میں کوئی یونین سازی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ وہ لازمی سروسز میں آتی ہیں، تو آپ کی یونین سازی پہ پابندی لگے گی۔ اور انہوں نے پھر کہا ہے کہ اگر آپ کی ہڑتال ہوگی، آپ کا احتجاج ہوگا تو بغیر وارنٹ جاری کیے آپ کو گرفتار کیا جائے گا، 1 سال کی سزا آپ کو ہوگی اور 5 لاکھ کا جرمانہ ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں میں ثابت جو ہم نے کہا غیر آئینی ہے۔ جو آئین اگر کسی نے 1973 کی آئین پڑھی ہے، اس کے 3 شق بڑی آزادی کے ساتھ اسپیشلی ملازمین کی حقوق کی تحفظ کرتی ہے۔ شق نمبر میں نے کہا تھا 16، 17 اور 19، اس میں آپ کو احتجاج کا حق ہے، اس میں آپ کو اظہار رائے کا حق ہے، اس میں آپ کو جمہوری انداز سے اپنی تمام جو جمہوری حربے ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ پاکستان کے آئین کے بنیادی آئین کے خلاف ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے کسی صوبے میں موجود نہیں۔ صاحب یہ
पिछले कोई तकरीबन 10-15 साल से तो मैं खुद भी देख रहा हूँ, उससे पहले भी होता रहा है। साल में 1 दफा 2 दफा टीचर एसोसिएशन जरूर स्ट्राइक करती है। कभी वो स्ट्राइक महीने चलती है, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने। 3 महीने ऑलरेडी छुट्टियां होती हैं और 3 महीने आपको की स्ट्राइक चलती हैं। 6 महीने तो उन्होंने इसमें गुजार दिए। तो आखिर तंग आमद जंग आमद अगर हुकूमत ने किया तो मेरे ख्याल है बेहतर काम नहीं है। मैं इसमें सिर्फ एक बात रखूंगा, हमें चीजों को कानून का एक दायरा कार होता है, हमारी ख्वाहिशात पे चीजें नहीं मुनसर होनी चाहिए। एक तरीका कार होना चाहिए, एक कानून, एक कायदा होना चाहिए। कानून और कायदा ये है जो 3 महीने की हम छुट्टी कर रहे हैं वो हमारी ख्वाहिश में नहीं हो रही है। वो एक पूरे पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में तालीमी सिस्टम के अंदर 3 महीनों की या 2.5 महीनों की छुट्टियां दी जाती है। वो अमेरिका में भी है, वो दुनिया के हर बड़े मुल्क में भी है जो तरक्की याफ्ता मुमालिक है। रही बात हमारे स्ट्राइक की, जिन हालात में हम आपको ये दावत देते हैं, ये प्रेस और मीडिया के दोस्तों को आपको दावत देते हैं, आप जरा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ स्कूलों में जाएं, आप हमारे मुख्तलिफ दफातर में जाएं, आप हमारे कॉलेजेस में जाएं। जिन हालात में हमारे असातिज़-ए-कराम, हमारे ऑफिसर साहिबान मुख्तलिफ ऑफिस में और हमारे जो कलक्टर साहिबान हैं, जो हमारे प्रोफेसर साहिबान हैं, वो जिन हालात में अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, होना तो ये चाहिए कि आपका ये सिस्टम एक दिन ना चले। हम गुजार कर एक साल तक उसको चला रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसमें इतनी सियासी मुदाखलतें होती हैं, आपको पता है कौन करता है, किस तरह की होती है। उसमें इतने ज्यादा अवामिल का फरमा होते हैं कि हमें एक न एक मौके पर आकर अपनी आवाज उठानी होती है। हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको वाज़ेह भी किया है कि हम स्टेक होल्डर हैं। यहाँ पे सेक्रेटरी महीनों के लिए आते हैं, यहाँ पे मिनिस्टर साहिबान ज्यादा से ज्यादा आजकल तो सालों के लिए आने लगे। पहले 5 साल का अर्सा होता था, अभी 2-2 साल का टेनोवर आने लगा है। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ के मुस्तकिल स्टेक होल्डर जो मुलाजिमीन है, इनको पॉलिसीज के अंदर बिठाया जाए या फिर इनकी जो सिफारिशात है या तजावीज़ है इनको ज़ेर गौर लाया जाए, इनको रद्दी की टोकरियों में न फेंका जाए, इनको सुना जाए, तो फिर बात नौबत एहतिजाज की नहीं पड़ती। यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग लिखे पढ़े हैं और इस सूबे के खालिद तरीन अफराद में से शुमार होते हैं, लिखे पढ़े लोगों में। लेकिन हम जब इस नौबत पे आते हैं, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इस वक्त एमफिल हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, लेकिन मैं एहतिजाज पे इसलिए जाता हूँ कि मेरी बात एक मुअज़्ज़िब अंदाज से हमने हमारा एक ज़हन बना है, हमारे यहाँ हुकूमत का, हमारी रियासत का एक तरीका वतीरा बना है कि आपकी बात को उस तहजीब के दायरे में न सुना जाता है, न समझा जाता है, न अमल दरामद होता है। लिहाजा आपको एहतिजाज की राह अपनानी पड़ती है, आपको इस ज़ोर आज़माई की तरफ मजबूर किया जाता है। एहतिजाज क्लियरली सुन लें, एहतिजाज न हमारा शौक है, न हमारा ज़ौक़ है, न हमारी ख्वाहिश है, न हमारी फरमाइश है। ये हमारी मजबूरी है। जब हमारी बात एक मुअज़्ज़िब अंदाज से नहीं सुनी जाती है तब हमारी ये एहतिजाज के हवाले से जो आप लोगों ने बात की कि सर ने कहा कि मैं कहता हूँ कि 2010 से आज तक कोई एहतिजाज नहीं हुआ और किसी भी यूनियन ने एहतिजाज नहीं किया। माँ सिवाय कोई उसके खिलाफ हुई, अगर हमने रोड पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, प्रेस क्लब के सामने अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराया, स्कूल से हमने कभी बाइकाट नहीं किया, न कोई तालाबंदी हमने कभी किया है। मजबूरन हम मजबूरी के तहत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म को नहीं माना जाता है तो हम गरीब जो मुलाजिम है उनका कौन आवाज सुनता है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि कोई भी मिनिस्टर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकता। ये आपके सामने है, इसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है जो मिनिस्टर साहब ने ये ऑर्डर करते हैं। ये एक नहीं, ये आपके सामने, ये एक डिस्ट्रिक्ट से इस बुनियाद पर, सिर्फ इस बुनियाद पर कि आपने हमें वोट नहीं दिया, ये तकरीबन 50-60 के करीब ये मिनिस्टर साहब ने, जो एजुकेशन के हमारे मिनिस्टर है, इन्होंने जो इस टाइम पाबंदी भी लगी हुई है डायरेक्टर के, ये हमने रखे हुए सारे ऑर्डर, ये हमारे टीचरों के साथ ये जाती कि आपने हमें वोट नहीं दिया, इस बुनियाद पे हमें ट्रांसफर किया जाता है। तब इस पे हमने अगर कोई अपना रद्द अमल या कोई एहतिजाज रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो ये जो है बिल्कुल आईने पाकिस्तान के खिलाफ जो एक बन रहे हैं, इसकी हम किसी सूरत में हम लोग इसकी इजाजत नहीं देंगे। इंशाल्लाह हम अपना जदोजहद जारी रखेंगे। हमने ऐसे डिक्टेटर बोलते कि मुशर्रफ जैसा डिक्टेटर आया था, उन्होंने भी हमारे ऊपर ऐसे बहुत एक्ट बनाए थे। लोग डराने के लिए ये कहते हैं ये एक्ट है, ये करने का कुछ नहीं होगा। मुशर्रफ ने हमारे असातिज़ा पे, हमारे मुलाजिमीन पर बहुत एक्ट बनाए थे, लेकिन इंशाल्लाह हमारे हौसले कभी कुछ नहीं होंगे। हम इसका मुकाबला करेंगे, हम तमाम मेंबरान से मिलेंगे इंशाल्लाह। पहले तो ये सूबाई असेंबली से हमारे मेंबरान हैं, इसको पास नहीं करेंगे, इंशाल्लाह इसको रद्द करेंगे, लेकिन हम इसका मुकाबला, हमारे असातिज़ा डट कर हम इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।
यहाँ पे एक बात हुई थी गैर हाजिर मुलाजमीन की, एक बात बड़ी क्लियर है हमारी, और हम ये तमाम जो यूनियन बैठे हुए हैं एक चाप लगाकर जो है हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, अपनी उस तमाम जो करप्शन है उसको छुपाने के लिए, कोई यूनियन बैठे हुए इस वक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम यूनियन बैठे हुए हैं, एक सिंगल यूनियन ऐसा नहीं है जो इस वक्त मौजूद नहीं है। तमाम यूनियन गैर हाजिर हैबिचुअल गैर हाजिर मुलाजमीन की ना हमने दिफा की है, न करते हैं, न ये हमारा शेवा है। जो लोग गैर हाजिर हैं, हरसों से गैर हाजिर हैं, उनके पीछे भी इन्हीं कुव्वतों का हाथ है, जो इसके पीछे, किसी के पीछे सेक्रेटरी है, किसी के पीछे मिनिस्टर है, किसी के पीछे कोई वजीर मशीर है, हमारा कोई हाथ नहीं है। हम उनकी हकूक की बात करते हैं, हम उनके इन तमाम इज्तिमाई मसाइल की बात करते हैं, और हम ये हक रखते हैं। कहीं पे आपको कोई यूनियन इस तरह के हैबिचुअल गैर हाजिर की इत्तेफाक को निकली हुई नजर नहीं आएगी। ये मिसपरसेप्शन है, ये हमारा रेपो खराब करने की बात हो रही है। ठीक, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हमें उम्मीद है कि आप इसको